Welcome to your botany class. So, in the last class, we saw that in a monohybrid cross from classical genetic lesson onwards, lesson 2. So, monohybrid cross means the single trait involved in a genetic cross, that is we called as a monohybrid. So today in the class we are going to see about a dihybrid cross. Di means you know that is a cross between cross which involve individual differing in two characters. So look at that here. Here it is taken as a two trait. Okay, one is a seed color, another one is a sheet shape. Okay, seed shape, it is in a round, it is mentioned as in a capital R. It's recessive, that is in a green, its recessive character we are taken for in a wrinkled, that is it is mentioned wrinkle na nama surungunadu. Okay, yeah, so it is taken as a smaller. Okay, so likewise in a dominant it is taken for in a color yellow cotyledon, and then it is taken for that in a green cotyledon. Okay, so green cotyledon means it is mentioned as a small letter y. So we cross it means it is produced that in a heterozygous. It is able to split into that in a separate gametes. The gametes it is produced that in a characters of its. Okay, so what here we are going to study means, that is according to Mendel's law, that is in a law of independent assortment, the maternal and paternal members of maternal father member and maternal means mother, paternal means father. So maternal and paternal parent members of all pairs were distributed to gametes. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அதோட எல்லா கேரக்டரும் பேரண்டல் உள்ள எல்லா கேரக்டருமே எதில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குன்னா கேமிட்ஸில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஓகேயா, இன் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ் ஆர்கானிசம் டியூ டு தட் இன் independent assortment, genetic variation take place, which is important in the process of evolution. Okay, so the law of segregation is concerned with the alleles of one gene, but the law of independent assortment deals with the relationship between genes. Okay, it's explained that in a relationship between the genes. So in that in a cross of two plants differing in two pairs of contrasting character is called a dihybrid cross. In dihybrid cross, two characters we are taken. One is for in a color and another one is a shape. Is taken as in a dominant and also recessive. So Mendel considered the sheet shape, round and wrinkle, cotyledon color, that is yellow and green, as that in a two character. In seed shape round, that is in a capital R, is a dominant over wrinkled small letter R. In cotyledon yellow is a Y capital letter, Y is a dominant, and over green, that is a small letter y. Okay, hence the pure breeding round yellow present in separated by that in a genotype. Genotype, that is it is in a dominant, this is a recessive, it produced that in a heterozygous in F1. So it is a self-pollinated, means it is produced that in a gametes among the tanvids, likewise in a gametes. Okay, so look at that, it is a gene location where is a round the same only, but round is a recessive, round is a dominant, wrinkled is a recessive. So ஒரே locus தான், ஒரே லோக்கஸ்னால் என்னம்மா லொக்கேஷன், ஒரே லொக்கேஷன் தான் ரவுண்டு எந்த பிளேஸில் ஜீன் மென்ஷன் ஆயிருக்கோ அதே தான் wrinkleக்கும் மென்ஷன் ஆகணும், பட் இட் இஸ் அ டாமினன்ட், இட் இஸ் அ recessive. ஓகே, லைக்வைஸ் இன் எல்லோ கலர் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு மென்ஷன். ஓகே, கேமிட்ஸ்னால் என்ன வரும், இந்த பேர்லேருந்து ஒன்று மட்டும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும்.
ஓகே. ஸோ கேபிட்டலேருந்து ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் ஒய்லேருந்து ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் ஒய். ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ரைட் பண்ணியிருக்கணும். அண்ட் எஃப்ஒன் ஜென்ரேஷனில் என்னாகும், ஆல் இட் இஸ் கம்பைன்டு. ஓகே, கம்பைன்டு மீன்ஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் தட் இன் all round yellow cotyledon. So it is self pollinated means, so இந்த cotyledonல இருந்து gametes எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ or it has taken us in a what are the ways it is possible to get, means it is able to produce that in a 8 different, how it is means we are able to write us in a we are able to write as likewise. Okay, so how it is possible, we are split that into the we are split into that in a two times நம்ம எழுதிக்கணும். இந்த F1 வந்து 2 times எழுதிக்கணும். ஸோ இதில் உள்ள கேபிட்டல் ஆர் அதில் உள்ள கேபிட்டல் ஆரோட கம்பைண்ட் ஆகும். ஓகே, லைக்வைஸ் ஸோ இதில் உள்ள கேபிட்டல் ஒய் அதில் உள்ள கேபிட்டல் ஒய்யோட கம்பைண்ட் ஆகும். ஸோ இதில் உள்ள ஸ்மால் லெட்டர் வைஸ் ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் அதில் உள்ள கேபிட்டல் லெட்டர் ஆரோட ஒவ்வொரு கேமிட்டோடையும், ஸோ இப்போ ஒரு கேமிட் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு குரோமோசோம் எடுக்கிறோன்னா அந்த ஒவ்வொரு குரோமோசோமும் இந்த 4 இதோடையும் கம்பைண்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இட் இஸ் ஏபிள் டு கெட் தட் இன் 8 கேமிட்ஸ். ஸோ 8 கேமிட்ஸில் one side we are written as in a 4, another one side we are written as in a 4. Sorry, 4 gametes it's possible to produce 4 gametes டாமா. 4 gametes வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாசிபிள் ஆகலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் ஆர் வச்சு 2, அதாவது ஒன்றில் வந்து கேபிட்டல் ஒய் இருக்கணும், இன்னொன்று ஸ்மால் லெட்டர் ஒய் இருக்கணும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன்னில் செகண்ட் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தில் ரெண்டுமே ஸ்மால் லெட்டர் ஆர், ஒன்று கேபிட்டல் ஒய் இன்னொன்று ஸ்மால் லெட்டர் ஒய். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து செல்ஃப் பாலினேட்டட் சொன்னோம், ஒரு பேரண்ட்டு. ஸோ இன்னொரு பேரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ ஒன் பேரண்ட்டு மேலோடது இங்கே சிம்பிள் ரைட் பண்ணியிருக்கணும். இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், மேலோட சிம்பிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபீமேலோட சிம்பிள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேம்மா. ஸோ இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸோ என்ன ஆகும்னா அதே மாதிரி ரைட் பண்ணுறோம், கேமிட்ஸை ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணுறோம். ஒரு சைடு ஒரு கேமிட்ஸையும் ஒரு பேரண்ட்டோட கேமிட்ஸும் அனதர் ஒன் சைடு அதே தான் சேம் தான் வரும். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம புன்னட் செக்கர் போர்டு எப்படிமா ரைட் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு பாக்ஸில் பாயிண்ட் பண்ணுறோம், அந்த பாக்ஸில் லெஃப்ட் உள்ளதும் டாப் உள்ளதும் நம்ம ரைட் பண்ணுறோம். ஓகேயா. ஸோ ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி ரைட் பண்ணுறோம். இன்னொன்று ஒரு கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடணும். அதாவது ஷேப்பை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கலரை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேயா. ஸோ இது வந்து டாமினண்ட்டாக இருந்தால் டாமினண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ரிசசிவை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். கேபிட்டல் லெட்டர் 1 இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் லெட்டரை தான் மென்ஷன் பண்ணணும், ஸ்மால் லெட்டர் செகண்டு தான் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேயா. ஸோ இதில் உள்ளர எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா, 1 டைம் கேபிட்டல் லெட்டர் ஆர் இருந்தாலே அது வந்து ரவுண்டாக தான் இருக்கும். ஓகே, காட்லிடன் வந்து ரவுண்டாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி 1 டைம் கேபிட்டல் லெட்டர் ஒய் இருந்தாலே அது எப்படி தான் இருக்கும்னா எல்லோ கலராக தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து அதை வச்சு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எந்த பிளேஸில் வந்து 2 ஸ்மால் லெட்டர் ஆர் வருதோ அந்த பிளேஸில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா விரிங்கிள்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி விச் பிளேஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் ஆஸ்னா ஸ்மால் லெட்டர் ஒய் நீ நார்மலாக போடுற ஒய் போடு, இதில் போட்டிருக்க மாதிரி போடாத. ஏன்னா இதில் வந்து நீ 2 ஒய்க்கும் உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியாது. ஸோ அதனால் நீ நார்மலாக போடுற ஸ்மால் லெட்டர் ஒய் வந்து மென்ஷன் பண்ணுமா. ஓகே. ஸோ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணோன்னா எல்லோ ரவுண்டு வந்து 9ம், எல்லோ விரிங்கிள்டு வந்து 3யும், க்ரீன் ரவுண்டு வந்து 3யும், க்ரீன் விங்கிள்டு வந்து 1ம் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேம்மா. ஸோ தட் இஸ் இதை வந்து டெஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டெஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுவோம், டெஸ்ட்டு கிராஸ்னால் என்ன, தட் இஸ்
ரிசசிவோட F1 ஹைப்ரிட்டை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், கிராஸ் பண்ணோன்னா என்ன ரேஷியோவில் கிடைக்குன்னா 1:1:1:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ரேஷியோ வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் டைஹைப்ரிட் கிராஸ்னால் 9:3:3:1 9:3:3:1 இந்த ரேஷியோவில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது டெஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணோன்னா இது. அனதர் ஒன் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் ஆல்சோ தர். ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ மேலில் உள்ளதை ஃபீமேல் பேரண்ட் கேரக்டராகவும் ஃபீமேலில் உள்ளதை மேல் பேரண்ட்டோட கேரக்டராகவும் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மென்டல் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ டூயிங் தட். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணார்னா, மேல் கேரக்டரை ஃபீமேலாகவும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணார். அதாவது மேல் கேரக்டர் இருந்ததை ஃபீமேல் கேரக்டர் இருந்ததை மேலாகவும் பிளான்ட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ கிராஸ் பண்ணாலும் இந்த ரேஷியோ வந்து சேஞ்ச் ஆகலை. ஸோ மென்டலோட லாஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் ஓரியன்டட் டு த செக்ஸ். ஸோ இதை வந்து மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஓகேயா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் we see it in a next video.